I hope ይታያል አይደል? full screen አዎ ጥሩ። እሺ ጀነራል ሳይንስ ነው ዛሬ ዩኒት 3 እንጀምራለን። ዩኒት 3 which is about classification of compounds የሚል ዩኒት ነው ማለት ነው። classification of compounds. So this unit has four sections. Four sections. The first section introduces about the organic compounds as carbon containing compounds, and it gives examples, and also it deals about inorganic compounds and compounds of elements other than carbon. The second section presents the organic compounds. ሁለተኛው section ላይ ስለ organic compounds, which is compounds containing carbon ማለት ነው እናያለን። ሶስተኛው section ላይ inorganic የዚህን ተቃራኒ inorganic የሆኑ compounds እናያለን። Finally, the unit ends with the section that deals with neutralization reactions and salts. neutralization reaction ማለት ብዙ ጊዜ አሲድ ከቤዝ ጋር ኒውትራላይዝ አንዱ ሌላኛው ኒውትራላይዝ የሚደራረጉበት ሪአክሽን ማለት ነው። ሶ እነኚህ አራቱ ሳብሴክሽኖች ናቸው የዚህ ዩኒት ሜን ኮንተንቶች ማለት ነው። So let's go into the first section, which is introduction to organic and inorganic compounds. So as an introduction, before the beginning of 19th century, chemists began to categorize compounds into two types. That means organic and inorganic. በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ኬሚስቶች ኮምፓውንዶችን ቤዚካሊ በሁለት ዋና ዋና መደቦች ወይም ካታጎሪዎች መድበዋል። ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ የሚባሉ ማለት ነው። ኮምፓውንድስ obtained from living organisms እንደዚህ ከህይወት ካላቸው ነገሮች ኦብቴን የሚገኙ ኮምፓውንዶች ምን ይባሉ ነበር? ስቲል ምን ይባላሉ? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይባላል። and compounds obtained from mineral constituents of the earth. That means non-living things ማለት ነው። non-living things or mineral constituents of the earth የሚገኙትን ምን እንላቸዋለን? ኢንኦርጋኒክ የተቃራኒ ማለት ነው። ኦርጋኒክ የኦርጋኒክ ተቃራኒ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። And this concept of this classification was disproved by 1828 by the German chemist Friedrich Wöhler በሚባል ጀርመናዊ ሳይንቲስት በ1828 ይሄ የክላሲፊኬሽን ኮንሰፕት ጀስቲፋይድ ሆነ ማለት ነው። Following his attempt, this Wöhler, same scientist, he prepared urea. ዩሪያ ማለት ብዙ ጊዜ አሁን አግሪካልቸር ላይ የምናውቀው ማለት ነው ማዳበሪያ። ይሄ እንደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ he prepared urea, which is an organic compound, from the reaction between the solutions of inorganic compounds like ammonium chloride እና ሲልቨር ሲያኔት ከሚባሉ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በእንደዚህ ሪአክሽን ማለት ነው። as you can see ammonium chloride ሳልት ነው aqueous solution ፕላስ ሲልቨር ሲያኔት እሱም የአኩዌስ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። then it gives the products as ammonium cyanate and silver chloride ማለት ነው። later he treated ይሄኛውን ደግሞ በሙቀት ዲሶሴት ሲያደርግ ይሄኛው ኮምፓውንድ ማለት ነው አሞኒየም ሲያኔትን በሂት በሙቀት ዲሶሴት ሲያደርግ ወይም በሙቀት ትሪት ሲደረግ ይሄ ዩሪያ የሚባል ኮምፓውንድ ፕሮዲውስ አደረገ ማለት ነው። በሁለት ስቴፖች ይሄ ዩሪያ ነው ማለት ነው። it can be written እንደዚህም ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው በሃይድሮካርበን አጻጻፍ ዘዴ ማለት ነው። so this is one of the findings of Friedrich Wöhler. And all organic compounds contain carbon and hydrogen. ሁሉም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ካርበን እና ሃይድሮጅንን ይይዛሉ ማለት ነው። along with other possible elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, and phosphorus, except the oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbonates, cyanides, and cyanates. ከነዚህ ውጭ ሁሉም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምን ይይዛሉ? ካርበን እና ካርበን ሲ እና ሃይድሮጅንን ይይዛሉ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ካርቦን የሆነ ኮምፓውንድ ላይ ካርቦን እና ሃይድሮጅን ካለ ዳት
compound is an organic compound ማለት ነው። And inorganic compounds are the compounds consisting of mineral constituents of the earth. Already ቅድም አይተናል briefly. They are the compounds consisting of the mineral constituents of the earth or generally found in non-living things ማለት ነው። non-living things ላይ የሚገኙ እንዲሁም ከሚነራል ኮንስቲትዩንትስ ኦፍ the earth ሚይዝ ከሆነ ወይም የሚያካትት ከሆነ ያ ኮምፓውንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። So with that the term inorganic refers to all compounds that do not contain carbon. ካርበንን የማይዙ ካርበን ኤሌመንትን የማይዙ ወይም ካርበን ኤሌመንት የሌላቸው ኮምፓውንዶች ሁሉም ምን ይባላሉ? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይባላሉ ማለት ነው። እንደ ኤክሰፕሽን although carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and hydrogen carbonates are carbon containing compounds ሆነው ግን እነዚህ ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስር የሚመደቡ ኤክሰፕሽኖች ናቸው ማለት ነው። ኤክሰፕሽናል ኬዝስ ኦፍ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ which contain carbon ማለት ነው። እነዚህ ከነዚህ ውጭ ካርበን የሌላቸው ኮምፓውንዶች ምንድናቸው? they are inorganic compounds ይባላሉ ማለት ነው። So let's see exercise. Exercise 1. Write true if the statement is correct and write false if the statement is incorrect. Okay, number 1. Organic compounds are the compounds consisting of the mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. Is this true or false? هنا አይተናል ፈናል organic compounds. Organic compounds ከሊቪንግ ይሰማል። ድምፄን እየሰማችሁ ነው አይሆን? ድምፄ ይሰማል አይደል? Yes, teacher. ይሰማል አይደል Yes. ድምፅ? Okay. Yes, ጥሩ yes. ጥሩ እሺ። So question number 1. Organic compounds are the compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. Is this true or false? True. It is false. ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናን ኢንኦርጋኒክ ናቸው። እዚህ ጋር እንዳየነው ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ አር the compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living. ይሄ ስቴትመንት እንዳለ ማለት ነው። So and in the question it says organic, therefore it is not organic, it is inorganic, therefore it is false. Question number 2. C3H80 O is classified under organic compound. ይሄ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው እያለ ነው። True or false? ያ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መሆኑን አውቶማቲካሊ የምናውቀው ምን ካርበን እና ሃይድሮጅን ካለው ያ ኮምፓውንድ ምንድነው? it is ኦርጋኒክ ነው ማለት ነው። ኦርጋኒክ። ስለዚህ እዚህ ካርበን አለ፣ እዚህ ሃይድሮጅን አለ አይደል? therefore this is a organic compound. True ነው ማለት ነው። Question number 3. C30H48O3N is classified under inorganic compound. Inorganic. ይሄ ኮምፓውንድ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ካታጎራይዝ ይደረጋል ይላል። Is it true or false? It is false አይደለ? ምክንያቱም ካርበን እዚህም አለ ሃይድሮጅንም አለ። ስለዚህ ካርበን እና ሃይድሮጅን ስላለው ይሄ ኮምፓውንድ ምንድነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። therefore it is not inorganic. ስለዚህ ምን ይሆናል? false ይሆናል ማለት ነው። Part 2. Choose the best answer from the given alternatives. ከተሰጡት አማራጮች ትክክለኛውን ምላሽ ምረጡ ይላል። Question number 4. Which of the following does not classify under organic compounds? ከነዚህ ከተሰጡት ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማይሆነው የትኛው ነው? A C6H10, B C3H8O, C C30H48, O3N, D C12H22O11, E none of the above. ከነዚህ ኦርጋኒክ ያልሆነ የትኛው ነው? ኦርጋኒክ የሚለውን ያው ካርቦን እና ሃይድሮጅን ካለው ምንድነው ብለናል? ኦርጋኒክ ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ካርቦን እና ሃይድሮጅን አለ አይደል? ይሄ ኦርጋኒክ ነው።
ይሄም ካርበን ሃይድሮጂን አለ። ይሄም ኦርጋኒክ ነው። here again we have carbon and hydrogen, this is organic። እዚህም ኦርጋኒክ ነው። ስለዚህ what will be the answer? ያልሆነ የለም ማለት ነው። ሁሉም ኦርጋኒክ ናቸው። therefore none of the above። ይሰማል? ድምጽ ይሰማል? ይሰማል። ጥሩ እሺ። number 5 which of the following does not classify under organic? ከነዚህ ከተሰጡት አማራጮች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ያልሆነው የትኛው ነው? ከተሰጡት ኤ ካልሲየም ክሎራይድ፣ ቢ ሲአር ኤንኤች3 ሲኤል3፣ ሲ ሲኦ ሲኤል2፣ ዲ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ። ከነዚህ ኦርጋኒክ ያልሆነ የትኛው ነው? ኦርጋኒክ ያልሆነ የትኛው ነው? እነዚህ ሁሉም ላይ ካርበን እና ሃይድሮጂን የላቸውም ማለት። ይሄም ካልሲየም እና ክሎሪን ነው። እዚህም ክሮሚየም፣ አሞኒያ እና ክሎሪን ነው። ካርበን እና ሃይድሮጂን የለውም። ይሄም ኮባልት እና ክሎሪን ነው። ስለዚህ ማናቸውም እነዚህ ሲ እና ኤች የላቸውም፣ ካርበን እና ሃይድሮጂን የላቸውም ኦርጋኒክ እንዳይሆኑ ማለት። ስለዚህ ምንድነው ሁሉም yes all of the above ማለት ነው። ሁሉም ምንድናቸው? ኢንኦርጋኒክ ናቸው። number 9 classify each compound as organic or inorganic። አሁን ኦርጋኒክ ወይም ኢንኦርጋኒክ እያልን ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤ CH3NH2 ኦርጋኒክ or inorganic? ኦርጋኒክ or inorganic? አሁን ፈጠን ብላችሁ መልሱ። ኦልሬዲ ኦርጋኒክ የሚሆነው ምን ሲሆን እንደሆነ ስላወቀን ማለት ነው። ካርበን እና ሃይድሮጂን ካለው ኦርጋኒክ ነው። ካርበን እና ሃይድሮጂን ከሌለው ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ። ስለዚህ ኤ ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ። ኤ ኢዝ ኦርጋኒክ። እዚህ ካርበን አለ ሃይድሮጂን አለ። ስለዚህ ኢዝ ኦርጋኒክ። ቢ ሶዲየም ናይትሮጂን እና ሃይድሮጂን ያለ there is no carbon አይደል? ካርበን ስለሌለው ኢንኦርጋኒክ ነው። ሲ ኮፐር አለ፣ አሞኒያ አለ ወይም ናይትሮጂን እና ሃይድሮጂን ማለት ነው። ከዛ ክሎሪን አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ you don't have ካርበን የለም፣ ሶ ኢንኦርጋኒክ ማለት ነው። አስረኛውም ተመሳሳይ ነው። classify each of the following compounds are organic ወይም ኢንኦርጋኒክ እያለን ክላሲፋይ እናደርጋለን። ኤ C12 H22 O11 is it organic? yes አይደል? ኦርጋኒክ ነው። ካርበን አለው ሃይድሮጂን አለው። ቢ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ሶዲየም እና ክሎሪን ኤሌመንቶች ናቸው አይደለ? ሶዲየም እና ክሎሪን፣ ካርበን እና ሃይድሮጂን የለውም። ስለዚህ ምንድነው ኢንኦርጋኒክ። ሲ ላይ ካልሲየም ኦክሳይድ ምንድነው? ካርበን እና ሃይድሮጂን የለውም አይደል? ስለዚህ ኢንኦርጋኒክ። ዲ ካርበን 2 ሃይድሮጂን 5 ኦክሲጅን and ሃይድሮጂን C2H5OH። ይሄ ምንድነው? ካርበን አለው ሃይድሮጂን አለው therefore it is ኦርጋኒክ አይደለ? CH3Cl ካርበን አለ ሃይድሮጂን አለ፣ ተጨማሪ ሌላ ኤሌመንት ክሎሪን አለ። ስለዚህ ካርበን እና ሃይድሮጂን መሩር መሆኑ ስለሆነ የምንፈልገው እኛ ኦርጋኒክ ለማለት is ኦርጋኒክ። F C2H ሁለት ካርበን አተም እና አንድ ሃይድሮጂን አተም ያለው ኮምፓውንድ ማለት ነው። ኦርጋኒክ or inorganic? ኦርጋኒክ አይደለ? ካርበን እና ሃይድሮጂን ነው ያለው። therefore this is how we classify organic and inorganic elements ማለት ነው። ቀጥሎ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ እናያለን ማለት ነው። only organic. so hydrocarbon is a compound that contains carbon and hydrogen atoms። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንግዲህ ሃይድሮካርበንስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው because they contain only ካርበን እና ሃይድሮጂንን ብቻ ነው። አሁን ደግሞ ይሄ ከኦርጋኒክም ሃይድሮካርበን ማለት
ካርበንን እና ሃይድሮጂንን ብቻ ከካርበን እና ከሃይድሮጂን ጋር ሌላ ነገር ጨምረው አይዙም። ኦንሊ ካርበን እና ሃይድሮጂን ኦንሊ ካርበንን ሃይድሮጂን ሲኖራቸው ማለት ነው። ሃይድሮካርበን ቤዚካሊ ሃይድሮካርበን ሶስት ዋና ዋና ክላሶች አሉት ወይም ዲቫይድድ የሚሆነው ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። አንደኛው አልኬንስ፣ ሁለተኛው አልኪንስ እና ሶስተኛው አልካይንስ የሚባለው። ኦንሊ የመጨረሻው እቺ ሶስት ፊደሏ ነች የምትለየው። አልኬን ኤኤንኢ፣ አልኪን ኢኤንኢ እና አልካይን ዋይኤንኢ። ሶ አልኬንስ ማለት የመጀመሪያው አልኬን የሚባሉ ሃይድሮካርቦኖች ጀነራል ፎርሙላቸው ሲ ኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤች ኤን ምንድን ነች? ነምበር ኦፍ ካርቦን አተምን ነው የምታመለክተው። ነምበር ኦፍ ካርቦን ለምሳሌ ሲ አንድ ቢሆን ኤች ስንት ይሆናል? ቱ ታይምስ ዋን ፕላስ ቱ ሲ ኤች ፎር ይሆናል ማለት ነው። ሚቴን ጋስ ሶ አልኬንስ አር ሃይድሮካርበንስ ዳት ሃቭ ዘ ጀነራል ፎርሙላ ሲኤን ኤች ቱ ኤን ፕላስ ቱ። ይሄ ፎርሙላ ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ where n is the number of carbon atoms. n ምንድን ነው የሚያመለክተው? ካርበን አተም የካርበን አተም ቁጥር ማለት ምን ያክል ካርበን አተም ነው ያለው የሚለውን ነው የሚያመለክተው። እና የሚጀምረው ለአልኬን ኤን የሚጀምረው ከአንድ ነው የሚጀምረው። ለአልኪን እና ለአልካይን ይለያያል፣ ከሁለት ነው የሚጀምረው። ለአልኬን ግን ኤን የሚጀምረው ከአንድ ነው ማለት ነው። ከአንድ ሶ for example the molecular formulas of the first four alkanes የመጀመሪያው ፎር አልኬኖች ኤን ከአንድ ስንጀምር የመጀመሪያው ኤን አንድ ነው። ስለዚህ ሲ ዋን ኤች ከዛ ቱ ኢንቱ ኤኑ አንድ ነው። ሶሪ ኤች አንድ ነች ፕላስ ቱ ይሆናል። ሲ ዋን ማለት ያው አንድ ካርበን ነው። ከዛ ኤች ፎር ማለት ነው። ይሄ ማለት የመጀመሪያው አልኬን ነው። እቺ ማለት ነው ሚቴን ጋስ ሚቴን የሚባለው። ኤን ሁለት ሲሆን ሁለተኛው አልኬን ማን ይሆናል? ሲቱ። እዚች ኤን ቦታ ላይ ሁለትን ስንተካ ሲቱ ኤች ሲክስ ይሆናል አይደለ? ግልጽ ነው አይደል? ገብቷችኋል አይደል? ማውራው ገብተናል። ጥሩ እሺ። ሶስተኛው አልኬን ሲ እዚች ጋር ኤኗ ስሪ ስትሆን እዚህም ስሪ ስንተካ ሲ ስሪ ኤች ኤት እያለ እንደዚህ እያለ ይሄዳል ሪስፔክቲቭሊ እስከፈለግነው ድረስ። የካርበን አተምን ቁጥር ካወቀ የካርበንን ቁጥር እዚች ኤን ላይ ሰብስቲት እያደረገ መስራት እንችላለን ማለት ነው አልኬኖችን። ሶ አሁን ኮምፔር ስናደርግ የሆነ ፓተርን አለው። when we compare the formulas of CH4 ማለት የመጀመሪያው አልኬን ማለት ነው። ሁለተኛው አልኬን CH6 C2H6 ሶሪ ወይም C2H6 እና C4H8ን ኮምፔር ብናደርግ ምን አይነት ልዩነት አላቸው? አንድ ካርበን እና ሁለት ሃይድሮጂን አተም ነው የሚለያዩት ማለት ነው። በአንድ ካርበን እና በሁለት ሃይድሮጂን። ለምሳሌ CH4 እና C2H6 ሁለቱም ብናነጻጸር ካርበን ዲፈረንሱ ስንት ነው? ሁለት አለ እዚህ አንድ አለ። አንድ ካርበን ዋን ካርበን እና ሃይድሮጂን ስንት ነው? 6 - 4 ሁለት ሃይድሮጂን ነው አይደለ? ያ ማለት CH2 ማለት ነው። ይሄ አንዱ ከሌላው የሚለየው በዚህ በአንድ ካርበን እና በሁለት ሃይድሮጂን አተም ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሚቲሊን ግሩፕ ይባላል። ፋንክሽናል ግሩፕ ነው የሚባለው። this is a family of compounds in which each member differs from the next by one methylene group CH2 ማለት ነው። CH4 ከዚህ በዛ ነው የሚለየው። C3H8ንም ብንወስድ እንዲሁ ነው ዲፈረንሱ። ስለዚህ ይሄ ግሩፕ ምን ይባላል? ሆሞሎገስ ሲሪየስ ይባላል ማለት። ሆሞ ማለት ያ ተመሳሳይ ማለት ነው። ሀሳቡ ለምንድን ነው ያው ሆሞሎገስ የሚለው? አንዱ ከሚቀጥለው የሚለየው በአንድ CH2 ነው ማለት ነው። በአንድ ካርበን እና በሁለት ሃይድሮጂን አተም ማለት። and the members የዚህ የሆሞሎገስ ሲሪየስ ሜምበሮች ምን ይባላሉ? ሆሞሎግስ ይባላሉ ማለት ነው። አሁን እኚህ CH4
C2H6 C3 H8 C4 C4 H10 እያልን ስንሄድ እነኚህ ምንድን ናቸው? ሁሉ ሆሞሎግስ ናቸው ማለት ነው። ሆሞሎግስ የስ ኤክሰለንት። ሁለተኛው ሃይድሮካርበን ግሩፕ አልኪን ይባላል። አልኪን የአልኪን ጀነራል ፎርሙላው CN H ትዋይስ ኦፍ ኤን ማለት ነው። ኤን እዚህ ጋር ለአልኪን ቅድም ብያቸዋለሁ ከሁለት ነው የሚጀምረው፣ አንድ የለውም። ለአልኪን አንድ ብሎ አይጀምርም። ኦልሬዲ የመጀመሪያው በአልኬን የመጀመሪያው ሃይድሮካርበን ማን ነው ማለት ነው? C2H4 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሲ ሁለት ላይ ሲጀምር ይሄ ሁለት ሲሆን ይሄኛው ተርም ስንት ይሆናል? በሁለት ሲባል አራት ነው የሚሆን አይደለ? ስለዚህ በዛ ሴንስ አልኬንስ አር ሃይድሮካርበንስ ዳት ሃቭ ዘ ጀነራል ፎርሙላ CnH2n ፎርሙላ ማለት ነው። where n is the number of carbon atoms present and n starts at 2 ይሄን ነው ሌም ልብ ማለት አለባቸው። for example the molecular formulas for the first three ለመጀመሪያዎቹ ሶስት አልኪኖች ብንወስድ የመጀመሪያው በአልኪን n ሁለት ሲሆን C2H4 ይመጣል። n 3 ሲሆን እዚህ ጋር C3H6 ይመጣል። ሶስት አራተኛው ደግሞ ሶስተኛው ማለት ነው እንትን C4H8 ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ አልኪኖች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው የሃይድሮካርበን ግሩፕ አልካይን ይባላል። አልካይን ማለት ጀነራል ፎርሙላው CnH2n-2 2n-2 ቅድም የአልኬን CnH2n+2 ነበር፣ የአልኬን 2n ብቻ ነበር። አሁን ደግሞ በሁለት እያነሰ ይመጣል ማለት ነው እዚህ እቹ። ሶ alkynes are hydrocarbons that have the general formula CnH2n-2 where አሁንም ማስተዋል ያለባችሁ ለአልካይንም ኤን የሚጀምረው ለአልካይን እና ለአልኪን ግሩፕ ሁለት ላይ ነው። ሁለት ብሎ ከዛ የሚጀምረው for example the formulas of the first three alkynes are መጀመሪያው C2H2 ይሆናል ማለት ነው። ሰብስቲቱት ስናደርግ ሁለተኛው C3H4 ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው C4 ይሄኛው አራት ስናደርግ ማለት ነው C4H6 ይሆናል ማለት ቁጥር ዝም ብሎ ሰብስቲቱት ማድረግ የካርበን ቁጥርን ሰብስቲቱት ስናደርግ እናመጣው። So the number of hydrocarbons is derived from the number of carbon atoms present እዚህ ጋር the number of ማንኛውም ሃይድሮካርበን ስሙ ድራይቭ የሚሆነው ከምንድን ነው? አንደኛው ካለው ነምበር ኦፍ አቶምስ ካርበን አቶምስ ምን ያክል ካርበን አተም አለው የሚለው ስሙን ይገልጸዋል። ያ ማለት ፕሪፊክሱ ማለት ነው ከፊት የሚጨመረው and the ending it contains or the suffix prefix እና suffix በሚባሉ ማለት ነው። ለምሳሌ the name of alkenes and alkynes end with the suffixes n አሁን አልኬን ሲሆን H3 ANE ማለት ነው ይታያቸዋል አይደል? አልኪን ሲሆን አልኪ ENE suffix and alkyne ሲሆን YNE ስጋ እንደምናየው ማለት ነው YNE ፕሪፊክሱ ምንድነው የሚያመለክተው? ነምበር ኦፍ ካርበን አተምስ ነው የሚያመለክተው። አሁን ቴብል ላይ ተሰጥቷል። ያ ሰፊክስ ደግሞ ምንድነው? ኢንዲኬት the number the type of functional group present in the molecule or the type of hydrocarbon ይገልጽልናል ማለት ነው ሰፊክሱ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ብሎ ኢን ብሎ ቢጨርስ ኢኤንኤ ቢጨርስ ይሄ አልኪን ግሩፕ እንደሆነ እናውቃለን። ስሙ ማንኛውም ይሁን አልኪን ነው ማለት ነው። የሆነ የአልኪን ፋሚሊ ሃይድሮካርበን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ሶ ፕሪፊክሶቹን እኔ the basic prefix in naming hydrocarbons ሃይድሮካርበንስን ኔም ስናደርግ ቤዚካሊ የምንከተላቸው እነኚህን ወይም ይህን ቴብል ነው። ፕሪፊክስ ሜት ሲሆን ለምሳሌ ሜት ማለት ነምበር ኦፍ ካርበን ስንት ሲሆን ነው? አንድ ሲሆን ፕሪፊክሱ ሜት ነው ማለት ነው። ሜት ይላል። ከዛ ኤት ሁለት ማለት ነው ነምበር ኦፍ ካርበን አተም። ፕሮፕ ነምበር ኦፍ ካርበን አተም 3 ማለት ነው። ቡት ነምበር ኦፍ ካርበን 4 ማለት ነው። ፔንት 5 ማለት ነው። ሄክስ 6 ሄፕት 7 ኦክት
8 ኖን 9 ዴክ 10 ማለት ነው። አሁን እነኚህ ፕሬፊክሶች ናቸው። ናው ሳፊክስ ስንጨምርባቸው የትኛው ግሩፕ እንደሆነና የሃይድሮካርበኑ ራሱ ማን እንደሆነ በደንብ እናውቃለን ማለት ነው። ሶ the suffixes for the three groups of hydrocarbons ደግሞ suffix ማለት ከኋላ የሚመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ካርቦን አተም ካለ ኢት አለን አይደለ? ኢት እዚህ ጋር አለን። ከዛ በኋላ ሰፊክስ ኤን ብንጨምር ኤን ኢቴን ቢሆን ምንድነው ማለት ነው? አልኬን ነው ማለት ነው። የአልኬን ፋሚሊ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ራሱ ኢቴን ላይ ራሱ ኢት ብለን ካርቦን አተሙ ሁለት ሆኖ ኢኤንኢ በኢኤንኢ ቢጨርስ እንደዚህ በኢኤንኢ ቢጨርስ ፋሚሊው ምንድነው ማለት ነው? ካታጎሪው የአልኪን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። በዛ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ሰፊክስ ኤን ለአልኬኖች ነው። ኢኤንኢ ለአልኪንስ እዚህ ጋር ዋይኤንኢ ለአልካይንስ ዋይኤንኢ ለአልካይንስ ማለት ለምሳሌ ብንወስድ ቡቴን ኢዝ አን አልኬን ኮንቴኒንግ ሃው ሜኒ ካርቦን አተምስ። ቡቴን ለምሳሌ ቴብል ውስጥ ብንመጣ ቡት ይላል አይደል? ቡት ካርቦን አተሙ ስንት ነው ማለት ነው? 4 ነው አይደለ? ካርቦን አተም 4 እንደሆነ አውቀናል። ኤን ከጨመርንበት አልኬን ነው ማለት ነው። therefore butane is an alkane containing 4 carbon atoms and the name of the alkene containing alkene ሆኖ ደግሞ ሌላው the name of the alkene containing 7 carbon atoms ማን ይሆናል? አልኪን ሆኖ 7 ካርቦን አተም ያለው ሄፕት ኢን አይደል? ሄፕትን እናመጣለን 7ን እንዲገልጽልን አይደል? ከዛ አልኪን ስለሆነ ኢኤን እንጨምራለን ማለት ነው። therefore the name of the hydrocarbon that has 7 carbon atoms ማን ነው ማለት ነው? ሄፕቲን ነው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምናየው the name of an alkene containing 7 carbon atoms is heptene since hept indicates 7 carbon atoms and ene is for alkene ማለት ነው። በዛ ወይ የነዚህን ሁሉንም በተመሳሳይ መስራት የምንችለው ቀላል እንትን ነው ማለት ነው። ፕሪፊክሱን እናያለን። ፕሪፊክሱ ምንድነው የሚለው ከዛ ፕሪፊክሱን ወስደን ለዛ ፕሪፊክስ ስንት ካርቦን አተም እንዳለ እናያለን። ከዛ የሚጨርሰው በኤኤንኢ ከሆነ አልኬን ነው ማለት ነው። በኢኤንኢ የሚጨርስ ከሆነ አልኪን ነው ማለት ነው። በዋይኤንኢ የሚጨርስ ከሆነ ምንድነው? አልካይን ነው ማለት ነው። ከዛ ወይ ካቴጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። እነኚህ ተመሳሳይ ናቸው፣ ለኢላስትሬሽን የተቀመጡ ናቸው። ኢዚሊ በዛ ወይ የፈለግነውን ካርቦን አተም ቁጥር ከተሰጠን ከዛ በኋላ ፋንክሽናል ግሩፕ ወይም አልካይን ነው አልኬን ነው አልኪን ነው የሚለው ከተሰጠ ኤግዛክትሊ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሶ ቀጥሎ ዩዝስ ኦፍ ኮመን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ እናያለን። የነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ጥቅማቸው ኢን አወር ዴይሊ ላይፍ ምን አይነት ዩዝ አላቸው፣ ምን አይነት ኢምፖርታንስ አላቸው የሚለውን እናያለን። many organic compounds are very useful in our daily life. Some important organic compounds and their uses are described in the following section. የመጀመሪያው ሚቴን ነው። ከአልኬን የመጀመሪያው ሚቴንን በምንድን ነው የምናውቀው? ጋዝ ነው አይደል? ለኩኪንግ ሩራል ኤሪያዎች ለመብራት በደንብ በማይለበት አካባቢዎች ላይ ለኩኪንግ እንደ ነዳጅ ማለት ነው ማብሰል ስቶቮች ላይ ለማብሰያነት እንጠቀምበታለን በብዛት። ሚቴን is used primarily for fuel እንደ ፊውል አቀጣጥለን ስፔሻሊ እንደ አውሮፓ በጣም ቀዝቃዛ ዌዘር ካለ ያንን ካውንተር ለማድረግ አቀጣጥሎ እንደ ሙቀት ምንጭ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ያው ሚቴን ሜን ኮንስቲቱዌንት ምን ዶሜስቲክ ፊውል ተብሎ ነው፣ ይሄ ሎካል ፊውል ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፔን ወይም C3H8 እና ቡቴን ማለት ያው ካርቦን አተሙ 4 እና አልኬን ነው ደግሞ ኤች2 የሆነ ማለት ነው። ይሄ ስማቸው ፎርሙላቸው ሲምቦላቸው ነው። So the mixture of propane and butane is compressed at a moderate pressure and stored in steel cylinders. It is marketed as a bottled gas and commonly known as ቡታ ጋዝ። የቡታ ጋዝ የሚለውን ስም በተለምዶ እናውቃለን አይደል?
ይሄ በታንክ በሲሊንደር ስቲል ምንድን ነው በስቲል ሲሊንደሮች ላይ ፓክ ተደርጎ ስለሚሸጥ ነው። ይሄም በብዛት ያው ለኩኪንግ እና ለሂቲንግ ፐርፐዝ በተለያየ ፕሬዠር ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ሚቴንም ፕሮፔንም ቡቴንም ለኩኪንግ እና ሂቲንግ ፐርፐዝ እንገለገልባቸዋለን። ግን ስቶር የሚደረጉበት መንገድ ይለያያል። እነኚህ ሊትል ቢት በከፍ ባለ ፕሬዠር ወይም ሞዴሬት በሆነ ፕሬዠር ምን ይደረጋሉ? ታምቀው በሲሊንደር ላይ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይህ ጊዮን ጋዝ አንዳንዴ ቲቪ ላይ ድሮ አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ታሽጎ የሚሸጡ በከፍተኛ ፕሬዠር እነሱን ቀጥታ ከእሳት ከስቶቭ እንትን ጋር ኮኔክት በማድረግ ለኩኪንግ እንደ ፊውል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቲፒካል ኤግዛምፕሎች እነሱ ናቸው። ሌላው ኢታይን የሚባል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ዋን ኦፍ ደ ሜን ዩዝስ ኦፍ ኢታይን YNE ግሩፕ ማለት ነው፣ አልካይል ግሩፕ ኢት ኢዝ ቱ ፕሮዲውስ ኦክሲአሴትሊን ፍሌም which is used in the cutting and welding of steel and iron። ይሄ በብዛት ቶርች ይሄን ቶርች ታውቃላችሁ አይደል? ለመበየድም ለመቁረጥም በተለያየ ቴክኒክ ለብየዳ ትላልቅ ሄቪ ሜታሎችን ለመቁረጥም ኢዚሊ ብረቶችን ለመቁረጥ ይሄ ኦክሲአሴትሊን ቶርች በኢታይን በሚባል ጋዝ ነው የእሳቱ ምንጭ ማለት ነው። እንደዛ ለዛ ፐርፐዝ ለመበየድም ሆነ ለመቁረጥ እንገለገልበታለን ማለት ነው። ሌላ ኢታኖል የሚባል ነው። ኢታኖል እሱም አልኮሆሊክ ኮንተንት ያለው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ኢታኖል ምን ላይ ነው በብዛት የምንጠቀምበት? አልኮሆሊክ በቨሬጆች ላይ በብዛት ያለ ኮምፓውንድ ነው። ዳትስ ዋይ ኢታይል አልኮሆል የሚለው ማለት ነው። አልኮሆሊክ በቨሬጆች ላይ አልኮሆሊክ ኮንተንት ያላቸው መጠጦች ላይ በቨሬጅ እንደ ቢራ፣ እንደ ዋይን፣ እንደ ጠላ፣ ኡዞ፣ ጠጅ እነሱ ሁሉ ይሄ ኢታኖል የሚባል ኮንተንት አለው ማለት ነው። አሁን ግን ከአካባቢ ጥበቃ ፖይንት ኦፍ ቪው ኢታኖል ከመደበኛ ፊውል ጋር ተቀይጦ አንድ ላይ እንደ ፔትሮል ከፔትሮል ጋር ተቀይጦ አንድ ላይ እንደ ፊውል ያገለግላል። ፊውል ለኢንጂን ማለት ነው፣ ለመኪና በተወሰነ ሬሾ ትንሽ ኢታኖል ከፔትሮል ጋር ፔትሮልን ለመቆጠብ ማለት ነው፣ ያው በሱ ለማበርከት እንደዛ አይነት ፈንክሽንም አለው ማለት ነው። በተጨማሪ ያው ቁስል ለማድረቅም እንጠቀማለን። ጂቪ ብንለው በተለምዶ አይደለ? አሁን እሱ ምንድነው ሆስፒታሎች ላይ ጤና ጣቢያዎች ላይ ቁስል ለማድረቅ ቁስል ለማጽዳት ኢንፌክሽንን እንዲያጠፋልን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሌላ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኢታኖይክ አሲድ የሚባል ነው። ይሄ ደግሞ ከምግብ ጋር አሁን ቪኔጋርን እናውቃለን። አቼቶ ቲፒካል ኢታኖይክ አሲድ አቼቶ እንዲህ ሰላጣ ምናምን ስንበላ ያው እንጨምሮ እንትን አለ አይደል? ይሄ አቼቶ የምንለው እናውቃለን አይደለ? ያው ቪኔጋር ኢዝ ዩዝድ አዝ ኤ ፉድ ፍሌቨሪንግ ኤጀንት፣ ያው የምግብ ላይ ጣዕሙን አልተር እንዲያደርግ እና በዛውም ዲስኢንፌክት እንዲያደርግ ማለት ነው። ያው እነኚህ ቅጠላቅጠል ስለሆኑ ምናልባት ትናንሽ ነገሮች እኛ ወዳችን ውስጥ ገብተው ጉዳት እንዳያደርሱ ዲስኢንፌክትም ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ኢታኖይክ አሲድ የሚባለው። ተርድ ሴክሽን ዊል ቢ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ። አሁን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስን ከነ ፎርሙላዎቻቸው አልካይንስ አይተናል። ከዛ ዴይሊ ላይፍ ላይ ደግሞ የምንገለገልባቸው ኮመን የሆኑ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን አይተናል። አሁን ወደዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ቤዚካሊ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስንል ያው በብዛት ኦክሳይድስ ነው እንትን የምንለው የምናተኩረው። ሶ ኦክሳይድስ ስንል ምንድን ናቸው? ኦክሳይድስ አር ባይነሪ ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ኦክሲጅን ኤንድ ኤኒ አዘር ኤለመንት። ኦክሲጅን ከሆነ ማንኛውም ሶሊድ አይ ሚን ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ናን ሜታል ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ኤሌመንት ጋር ኦክሲጅን ይቀጣጠላል፣ ኮምባይን ያደርጋል፣ ሪያክት ያደርጋል ከማንኛውም ኤሌመንት ጋር ኤክሰፕት ከተወሰኑ ኦክሲጅን ሪያክት የማያደርግባቸው የተወሰኑ ኤሌመንቶች አሉ። ከነዛ ውጭ ከሁሉም ኤሌመንት ጋር ኦክሲጅን ሪያክት ያደርጋል፣ ኦክሳይድ ይፈጥራል። ኦክሲጅን ከሆነ ኤሌመንት ጋር ሲቃጠል የሚፈጥረው ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ሶ ኤሌመንት የሆነ ኤኒ ኤሌመንት ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭስ አስ ኦክሳይድ ማለት ነው። ሶ ኦክሲጅን ሪያክትስ ዳይሬክትሊ ዊዝ ኦልሞስት ኦል ኤሌመንትስ ከበጣም ብዙ ከሆኑ
ምድራችን ላይ ከሚገኙ ማንኛውም ኤሌመንት ጋር ሪአክት ማድረግ ይችላል። ኤክሰፕት ኖብል ጋዝስ የሚባሉ አሉ፣ እንዲሁም ኢንአክቲቭ ሜታልስ የሚባሉ እንደ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም እና ፓላዲየም የሚባሉ ከነዚህ ኤሌመንቶች እና ከነዚህ በስተቀር ከሁሉም ጋር ሪአክት ያደርጋሉ ኦክሲጅን። ሳም ኮመን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦክሳይድስ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ዋተር ራሱ ምንድን ነው? የኦክሳይድ ምሳሌ ነው። ሃይድሮጂን ኦክሳይድ ማለት ነው። ኤች ቱ ኦ አይደለ? ኤች ቱ ኦ ዋተር የዋተር ሲምቦል ነው አይደለ? ኤች ቱ ኦ እሱ ማለት ሃይድሮጂን ኦክሳይድ ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሳይድ። ላይም ማለት ካልሲየም ኦክሳይድ ማለት ነው። ካልሲየም ብረት ነው፣ ሜታል ነው። ኦክሲጅን ያው ነን ሜታል ነው፣ ጋዝ ነው። ሪአክት ሲያደርግ ካልሲየም ኦክሳይድ። ረስት ራሱ ዝገት የምንለው ዝገት፣ ብረት ላይ ዝገት እናያለን አይደለ? ዝገት የሚመጣው በኦክሲጅን አማካኝነት ነው። የብረቱ ወይም ያ ስቲል ወይም አይረንም ሊሆን ይችላል ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርግ አይረን ኦክሳይድ ወይም እንደዚህ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፔሪዮዲክ ቴብል ነው እንግዲህ እንድታስታውሱት ነው። ያው እዚህ ጋር ብዙ ኤሌመንቶች አሉ እንደምናየው። ከነዚህ ከተወሰኑ ከኢነርት ጋዝ ከሚባሉት ከነዚህ ኢነርት ጋዝ ከሚባሉት እና እንዲሁም እንደ ወርቅ፣ እንደ ፕላቲኒየም፣ እንደ ፓላዲየም እንደዚህ አይነት ከነዚህ ውጭ ከሌሎቹ ከሁሉም ጋር ኦክሲጅን ሪአክት ያደርጋል። ከሁሉም ጋር ሪአክት ያደርጋል። ስለዚህ you can imagine ብዙ ኦክሳይዶች እንደሚኖሩ ማለት ነው። with that let's see types of oxides. Oxides are classified as metallic oxides and non-metallic oxides. ያው ሜታሊክ ማለት ሜታል ከሆነ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት የሚያደርገው ፎርም ነው የሚደረገው ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ኦክሲጅን ከነን ሜታሊክ ኤሌመንት ጋር ሪአክት ካደረገ ፎርም እንደሚሆነው ወይም የሚፈጠረው ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። based the type of the elements they contain. Metallic oxides are binary compounds containing only metal and oxygen. እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሜታል የሆነ ሜታል ማለት ብረት ማለት ነው። ሜታል ፕላስ ኦክሲጅን ምን ይሰጠናል? ሜታሊክ ኦክሳይድ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ሶዲየም ኦክሳይድ። ለምሳሌ እዚህ ሶዲየምን ብንወስድ ሜታል፣ እዛ ኦክሲጅንን ብንወስድ ምን ይሰጠናል? ሶዲየም ኦክሳይድ ይሰጠናል ማለት ሜታሊክ ኦክሳይድ የጀነራል ፎርሙላ ነው። ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ኦክሳይድ፣ ማግኔዥየም ኦክሳይድ እነዚህ ምንድናቸው? ዳር ሜታሊክ ኦክሳይድስ ማለት ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ ደግሞ ምንድናቸው? they are also binary compounds containing only non-metals and oxygen ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሜታልስ እና ኦክሲጅንን ሲይዝ ሜታሊክ ኦክሳይድ እንዳልነው ሁሉ በተመሳሳይ ነን ሜታሊክም ማለት ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ከዚህ ማለት ነን ሜታል ፕላስ ኦክሲጅን ምን ይሰጠናል? ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ። ምሳሌ ለምሳሌ ብንወስድ ናይትሮጂን እዚህ ያለ ነን ሜታል እዛ ኦክሲጅን ጋር ሪአክት ያደርግ it gives us nitrogen dioxide። እንደዚህ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ፣ ዋተር፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ እነዚህ ምንድን ናቸው? they are common examples of non metallic oxides ማለት ነው። ነን ሜታሊክ ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ፎርም የሚያደርጉት ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኦክሳይድስን ሜታሊክ እና ነን ሜታሊክ ብለን እንትን እንዳልነው ሁሉ oxides can also be classified as acidic and basic based on their properties or behaviors ማለት ነው። በሚያሳዩት ፒኤች ቫልዩዋቸው ወይም ቴስታቸው ላይ ቤዝ በማድረግ አሲዲክ ወይም ቤዚክ እንላለን ማለት ነው። acidic oxides are oxides that react with water to form acids or acidic solutions. They are mostly non-metallic oxides. Some examples of acidic oxides የአሲዲቲ የአሲድነት ወይም ይሄ ሶር የሆነ ቴስት ያላቸው ማለት ነው። አሲድስ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች በብዛት እንደ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ እንደዚህ ፎስፈረስ ኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነዚህ ኤክሴትራ ምንድናቸው? they are examples of ነን ሜታሊክ ኦክሳይድስ ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድስ። ቤዚክ ኦክሳይድስ ደግሞ ምንድናቸው? they are oxides that react with water to form bases። ልክ አሲዲክ ኦክሳይድስ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ምንድነው ፎርም ያደርጉት? አሲድ ፎርም ያደርጋሉ። ቤዚክ ኦክሳይድስን በተመሳሳይ
ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ቤዝ ወይም ቤዚክ ሶሉሽን ፎርም ያደርጋሉ። they are mostly metallic oxides mostly በአብዛኛው ሜታሊክ ናቸው፣ ግን ነን ሜታሊክም ሆነው ቤዚክ ባህሪ ወይም ቤዚክ ኦክሳይድ የሚባሉ ኤክሰፕሽናል ኬዞች አሉ። they are mostly በአብዛኛው ሜታሊክ ናቸው፣ ሁሉም ማለት አይደለም። so some examples of basic oxides ለምሳሌ እንደ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ ሊቲየም ኦክሳይድ፣ ካልሽየም ኦክሳይድ፣ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ኤክሴትራ እነዚህ የቤዚክ ኦክሳይድ ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። ቀጥሎ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኦክሳይድስን እናያለን። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኦክሳይድስ አን አሲዲክ ኦክሳይድ ኦር አሲዳይን አንሃይድራይድ ዲዞልቭ ኢን ዋተር። ያ ማለት ከውሃ ጋር ሪአክት ያደርጋል ፐርፌክትሊ ማለት ነው። ምን ለመስጠት ምን ፎርም ለማለት ቱ ፎርም አሲዲክ ሶሉሽን ኦር አን አሲድ፣ ያ ቀደም እንዳየ ነው ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ይሰጠናል? አሲድ ይሰጠናል። እነኛም በብዛት ላቦራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። ይሄ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ይሄን ዱቄት ወስደን ዋተር ውስጥ ይሄን አሲዲክ ኦክሳይድ የሆነው ዱቄት ዋተር ውስጥ በሆነ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ላይ ያለው ዋተር ውስጥ አሁን ብናስገባ ላቦራቶሪ ውስጥ እያየን መስራት እንችላለን። ምን ይሰጠናል? አሲድ ይሰጠናል። ሰልፈሪክ አሲድ ሊኩዊድ ፎርም ወይ አኩዌስ ፎርም ማለት ነው። አሲድ ይሰጠናል። ይሄ አሲድ ነው። በተመሳሳይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከውሃ ጋር በኬሚካሊ ኮንትሮል በሆነ ኤንቫይሮንመንት ሪአክት እንዲያደርጉ ብናደርግ ላቦራቶሪ ውስጥ ምን ይሰጠናል? ካርቦኒክ አሲድ ይሰጠናል። ይሄ H2CO3 ማለት ካርቦኒክ አሲድ ማለት ነው። therefore acidic oxides react with water to form acids ማለት ነው። ሌላው ደግሞ acidic oxide react with bases። አሁን ይሄ acidic oxide ከቤዝ ጋር ደግሞ ቅድም ከዋተር ጋር ነው ሪአክት ያደርገው አይደለ? ከቤዝ ጋር ሪአክት ሲያደርግም ምንና ምንድን ነው የሚሰጠን? ሶልትና ዋተር፣ ጨውና ውሃ ማለት ነው። ይሄ በጣም ኦልሞስት ኬሚስትሪ ውስጥ ዶሚነንት የሆነ ፋይንዲንግ። አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም አሲድ ፕላስ ቤዝ ምን ይሰጠናል? ሰልት ፕላስ ዋተር ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ እነኚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? በተለያየ ፕራክቲካሊ ላቦራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። የሁኔታዎች አለመመቻቸት እንጂ ኬሚስትሪ ላብ ቢኖር እነኚህ በተወሰነ አማውንት የተወሰነች ግራም አሲዲክ ኦክሳይድ ከተወሰነች ግራም ቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት እያደረግን ፋይናሊ ምን እንደሚሰጡ እናይ ነበር ማለት ነው። ሶ አሲዲክ ኦክሳይድ ለምሳሌ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው። ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ደግሞ ምንድነው? ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ቤዝ ነው። ምን ይሰጠናል ይሄ ሪአክሽን? ካልሲየም ሳልፌት ማለት ያው ጨው ማለት ነው፣ ሰልት እና H2O ማለት ደግሞ ዋተር ማለት ነው። በተመሳሳይ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ጋር ይሄ ቤዝ ነው። ይሄ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው። ምን ይሰጠናል? ሶዲየም ካርቦኔት ጨው ሶልት ማለት ነው ይሄ እና ዋተር ማለት ነው። እነኚህ በጣም የተለያዩ ኬሚካሎችን እየቀየርን ላቦራቶሪ ውስጥ መስራት የምንችለው ቀለል ያሉ ፕራክቲካል ነገሮች ናቸው። ሌላው አሲዲክ ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ቤዚክ ኦር ሜታሊክ ኦክሳይድስ ቱ ፎርም ሳልት። አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ከቤዝ ጋር ብቻ አይደለም፣ ቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ካደረገ ሳልት ብቻ ነው የሚሰጠን፣ ዋተር አይኖረውም ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪአክት ካደረገ ለምሳሌ የአሲዲክ ኦክሳይድ ምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ብንወስድ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ ደግሞ ሜታሊክ የሆነ ኦክሳይድ ሶዲየም ኦክሳይድን ወሰድን፣ ሶዲየም ባይካርቦኔት ይባላል። ይሄ ሶልት ብቻ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ውሃ ዋተር አይኖርም። በተመሳሳይ ሰልፈርም እንደዛው። ቀጥሎ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቤዚክ ኦክሳይድስ። አሁን እነኚህ ቤዚክ ኦክሳይድስ የምንላቸው ሜታሊክ የሆኑት እነኚህ ማለት ነው። እንደ ሶዲየም ኦክሳይድ፣ እንደ ካልሲየም ኦክሳይድ፣ እንደ ፖታሽየም ኦክሳይድ፣ እንደ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ባህሪያቸው ያው እነሱም ከሌላ ጋር ሪአክት ያደርጉ ምን ይሰጣሉ የሚለውን ስናይ ቤዚክ ኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ወይም when we react basic oxide with water we find base ወይም አልካላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ብንወስድ ካልሲየም ኦክሳይድን ከዋተር ጋር H2O ጋር ሪአክት ብናደርግ ካልሲየም ኦክሳይድ የሚባል ቤዝ ነው ፎርም የምናደርገው ማለት ነው። there will be no water already water ከሪአክታንት ሳይድ ነው። በተመሳሳይ እዚህ ፖታሽየም ኦክሳይድን ከዋተር ጋር ሪአክት ብናደርግ ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ
ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ የሚባል ቤዝ ነው። ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ ነው። ይሄ እንደዚህ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። and bases react with acidic oxides to form salts። ይሄም ያው ቤዚክ ኦክሳይድ ከአሲዲክ ኦክሳይድ ጋር ፎርም ሪያክት ሲያደርግ ምንድነው ሶልት። ይሄ ማለት ያው ቅድምም ያየነው ነው። እዚህ ጋር አሁን አይተናል። እዚህ ጋር ሶሪ እዚህ ጋር ማለት ነው አሲዲክ ኦክሳይድ ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪያክት ሲያደርግ ሶልት ብቻ እንደሚሰጥ አይተናል። አሁን ደግሞ እያወራን ያለነው ስለ ቤዚክ ኦክሳይድ ስለሆነ ቤዚክ ኦክሳይድ ፕላስ አሲዲክ ኦክሳይድ ቦታ ቀያየርን እንጂ ተመሳሳይ ነው፣ ሶልት ይሰጠናል ማለት ነው። የእያንዳንዳቸውን ኤግዛምፕል ወስደን ብናይ እንደዛ ይሰጣል ማለት ነው። በተመሳሳይ ቤዚክ ኦክሳይድ ከአሲድ ጋር ሪአክት ካደረገ ሳልት እና ዋተር፣ ቤዚክ ኦክሳይድ ከአሲድ ጋር ከአሲዲክ ኦክሳይድ አይደለም። ቤዚክ ኦክሳይድ ፕላስ አሲድ ጊቭስ አስ ሳልት ኤንድ ዋተር። ለምሳሌ ካልሽየም ኦክሳይድ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። እሱን ከአሲድ ጋር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ HCl ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ሪአክት ብናደርግ ካልሽየም ክሎራይድ እና H2O ይሰጠናል ማለት ነው። ቦንዱ ይለዋወጣሉ ማለት ነው። ካልሽየም ክሎራይዱ ምንድነው ሳልት ነው እና H2O ምንድነው ዋተር ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያ ብዙ ምሳሌ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። አይ ቲንክ 50 ደቂቃ እንደዛ ሆኗል። የተወሰነ ስለሚቀር አሁን ስለማንጨርስ እዚህ ጋር እናቆምና ቀጣይ ክላስ እንጨርሳለን። አንድ ወደ 20 ስላይድ አካባቢ ይቀረናል። ስለዚህ ትንሽ ሰዓት ስለሚፈልግ ከማሰልቸት እዚህ እናቆምና ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ጠይቁኝ፣ ካልሆነ ቀጣይ ክላስ እንገናኛለን። እዚህ እናቆም። ኦልሞስት አንድ ሰዓት ተጠቅመናል። ይሰማችኋል አይደል? አዎ ይሰማል። በቃ እዚህ እናቆምና ቀጣይ ክላስ እንገናኛለን። ከዚህ አትርሱ። አሲድስ ኤንድ ቤዝስ ስላይድ 27 ላይ ነው የምናቆመው። አሲድስ ኤንድ ቤዝስ ስላይድ ነምበር 27 ዶንት ፎርጌት። Okay. Thank you. Yeah, good night. Welcome. Good night. Okay.